کہ مرکز میں حکومت ہو گئی تو وہ جو ہے امن کے دائی بنتے ہیں. اگر مرکز میں حکومت نہیں بن گئی تو وہ کشمیر کاسٹ کے ایشو کو آگے سامنے لا کے وہ یہاں پہ ہمیں بلیک میل کر رہے تھے. آج تک میں نے جو فرقہ واریت کے خاتمے کے خلاف میں نے جدوجہد کی ہے. اگر مجھے پارٹی ٹکٹ بھی نہیں ملا ہے تو اسی وجہ سے مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں ملا. میرے اوپر ڈبل سزا کا مطلب انہوں نے اعلان کیا کہ سزا نہیں, گرفتاری پیش نہیں کریں گے, ان کے لیے ڈبل سزا, 20 سال سزا, 10 کوڑے اور 20 کوڑے اور 20,000 روپے جرمانہ. لیکن میں نے حوصلہ نہیں ہارا. تو پھر کیا جو عمران خان نے یہ کام اچھا کیا کہ آپ اپنی پارٹی کو ختم کر کے آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے؟ اچھا کام کیا ہے تو ان کی پارٹی میں شامل ہو کے کوئی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا پلان ہے؟ میں اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا. میں پی ٹی آئی میں جاؤں گا نہیں. وہ قومی اسمبلی کی نشست میں کینڈیڈیٹ ہوں. بالکل انشاءاللہ ہمیں اگر صبح مل گیا تو, کیونکہ یہ مطلب میرا رائٹ ہے. میں 10 سال 12 سال پہلے میں نے جدوجہد کیا آئینی صوبے کے لیے. جو اندر کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس علاقے کو کچھ ملے, اور باہر کے لوگوں کا جو ہمارے آس پاس ہیں ان کا سوچ یہ ہے کہ بھائی نہیں جی ہمارا مطلب یہ ہمیں فائدہ ملے, ہمیں سیاست میں ہمیں اچھی سیٹ پوسٹ ملے, ٹھیکیداری ہمیں ملے, باقی علاقہ جانے خدا جانے. السلام علیکم. ڈیلی K2 پاکستان سے میں ہوں منظر شگری. ناظرین, ہمارے آج کل گلگت بلتستان کے اندر جو ایک نیا ایشو اس وقت ابھر رہا ہے وہ عبوری آئینی صوبے کا ہے. اور عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان میں واحد ایک علاقائی جماعت تھی جو ہماری ریجنل پارٹی تھی, گلگت بلتستان قومی مومنٹ. یہ وہ جماعت تھی جو 2009 یکم نومبر جشن آزادی گلگت بلتستان 2009 کو ایک معرض وجود میں آئی, اور انہوں نے اپنا ایک منشور پیش کیا جس میں انہوں نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی. صوبہ بنانے کی بات کیوں کی؟ آج ان کے مطالبات کس حد تک حل ہوئے ہیں؟ آج کل چونکہ جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, اسی پہ بات کریں گے. پارٹی کے صدر جو ہے عبدالواحد صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالواحد صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, پوچھیں گے کہ ان کے مطالبات کس حد تک حل ہوئے ہیں. عبدالواحد صاحب, چونکہ گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننے جا رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہو گئی. جیسے آپ نے 2009 میں اس پارٹی کی یکم نومبر کو بنیاد رکھی, اسی طرح جو تحریک انصاف کے آج کل جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یکم نومبر کو ہی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس صوبہ بنانے کا جو اب تک کا جو فیصلہ ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ آپ لوگوں کے کیا مطالبات حل ہوئے تو آپ کی پارٹی کا اگلا منشور کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منظر شگری صاحب, اور ڈیلی K2 کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. تو یہ اس پارٹی کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس علاقے کو ہم آئینی صوبہ کے لیے ہم جدوجہد کریں, قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی کے لیے جدوجہد کریں. تو یہ ایک سوچ تھی جو آج اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ پورا کر دیا ہے, اور اس میں چند خامیاں ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گی. ہمیں انتہائی ضرورت تھا اس علاقے کے اندر آئینی یہ صوبہ نہیں ہونے کی وجہ سے غیر مقامی لوگ یہاں آ کے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے تھے, اور وہ اپنا بازار کو انہوں نے گرم کیا ہوا تھا مذہبی و سیاسی. اس میں آئینی صوبہ ملنے سے یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ زیر زمین جائیں گے, اور علاقے میں بسنے والے جو پشتینی لوگ ہیں وہ ابھریں گے. اس سے اب یہ ہوگا کہ آئینی صوبہ ملنے سے قومی اسمبلی کی سیٹ ملے گی. قومی اسمبلی کی سیٹ جب ملے گی تو اس میں یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تمام پارٹیوں کے, تو ان کو ووٹ چاہے ووٹ ضرورت ہوگا. بارگوشار شکیوٹ سے گلگت ست مسئلے کے لوگوں کا ووٹ ضرورت ہوگا, پھر خنزہ نگیر کے لوگوں کا ووٹ ضرورت ہوگا, پھر بنیال کے لوگوں کا ووٹ ضرورت ہوگا. تو وہ فرقہ واریت استعمال نہیں کریں گے بلکہ ایک سیاسی گہما گہمی ہوگی, اور فرقہ واریت جو ہے وہ دفن ہوگا. تو وہ اب یہ جو علاقہ تھا ہمارا پرامن علاقہ تھا, اس کو انہوں نے جہاندم بنایا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو اب
یہ صبح ملنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ ہم ایک اچھے اس میں جائیں گے، قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہوگی، سینٹ میں نمائندگی ہوگی، براہ راست ہمارا رابطہ ہوگا وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے، تو اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے کہ علاقہ مطلب ہمیں پہلے سے ہم جو ہے اس میں پسے ہوئے تھے فرقہ واریت کی، اس میں لعنت میں۔ اب واحد صاحب، چونکہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے کہا کہ یہ چونکہ اس حوالے سے صوبے کے حوالے سے اب جب ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو چونکہ آپ کا جو منشور ہے پارٹی کا اس کے اندر بھی ہے کہ اس کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ اب تک یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹ کشمیر کا ہی حصہ قرار دے رہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہ کر کے آئین کے آرٹیکل 258A نیا ایک جو ہے آرٹیکل متعارف کروا کے گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہے ہیں۔ تو مقصد ڈسپیوٹ کشمیر کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پھر صوبہ بننا اور یہ تمام چیزیں؟ شگری صاحب، ہمارا کوئی وفد وزیر اعظم سے ملا نہیں ہے آج تک۔ علاقے کے معززین کا، علاقے کے لوگوں کا جو ہے کوئی وفد، جس طرح بلوچستان سے لوگ وزیر اعظم سے ملتے ہیں، سندھ کے لوگ ملتے ہیں، KPK کے لوگ ملتے ہیں، اس طرح GB کے لوگ آج تک ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ کبھی وزیر اعظم سے اور صدر پاکستان سے نہیں ملیں گے۔ اور میں خود مطلب قابلیک کا صوبائی صدر رہا ہوں، نون کا بھی میں ڈسٹرکٹ کا صدر رہا ہوں، ایسے میں نے دیکھا بلوچستان اسمبلی کے اندر، بلوچستان ہاؤس کے اندر، پنجاب ہاؤس کے اندر لوگ مطلب 100 کے ٹولیوں میں، 200 کے ٹولیوں میں ملنے کے لیے۔ تو یہ تو مطلب عمران خان صاحب نے مطلب یہ دیا ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ایک وفد ڈیلیگیشن بنا کے وزیر اعظم سے مل کے ہم اپنا مدعا اس کو سامنے رکھیں گے۔ یعنی صوبہ بننے کی صورت میں ہمارا جو رسائی ہوگی وزیر اعظم تک وہ آسانی سے ہوگی۔ تو عبدالواحد صاحب، یہ چونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک علاقائی جماعت ہے، کافی عرصے سے 2009 سے آپ کی پارٹی بن گئی، اس کے بعد اب تک اس کی رجسٹریشن کا ایک ایشو آ رہا ہے مسلسل الیکشن کمیشن میں، اور ہر الیکشن میں آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ نہیں ہوتا ہے، معاملات گڑبڑ ہے۔ تو مطلب کب تک یہ سیٹل ہوگا؟ صرف الیکشن کے دنوں میں ہی آپ سرگرم ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ خاموش رہتے ہیں اس سمبل کے معاملے میں، انتخابی نشان کے حوالے سے؟ پارٹی رجسٹریشن تو طاہر شاہ صاحب نے ہمیں دیا ہے، بالکل جو ہمیں طاہر شاہ صاحب نے، وہ ہمارے پاس لیٹر ہے، گاڑی میں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں لا کے دکھاتا ہوں، وہ ہمارے پاس ہے۔ نشان کا یہ تھا کہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے اس میں برفانی چیتا لکھا اور پھر عبدالواحد لکھا، تو ریٹرننگ افسر نے مجھے، خورشید صاحب تھے بلتستان کے، وہ جج تھے، اس نے بلائے مجھے 3 دن پہلے، کہا کہ عبدالواحد صاحب یہ مسئلہ تو ہے، ابھی آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، پرنٹ نہیں ہوا ہے۔ تو پرنٹ کیوں نہیں ہوا میں اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا، تو میں نے کیا کیا، احتجاجاً اس الیکشن کا میں نے بائیکاٹ کیا۔ الیکشن کے بعد عدالت میں گیا، گلگت بلتستان قومی موومنٹ کو مطلب یہ اعلان نشان الاٹ ہوا تھا، تو اب مطلب انہوں نے پرنٹ نہیں کیا۔ عدالت سے لیٹر آیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بندہ آیا، عدالت میں لکھ کے اس نے دیا کہ صدر پاکستان کو ہم نے لکھا ہے، وہاں سے برفانی چیتا جو ہے وہ الاٹ ہوگا، آئندہ الیکشن میں وہ ہوگا کہ چیف کورٹ میں لکھ کے دے دیا۔ درمیان میں یہ ہوا کہ وہ جو اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے وہ الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے پاس آ گیا۔ آنے کی صورت میں ہم نے درخواست گزارا الیکشن کمشنر کو کہ یہ جو ہے کاغذات، یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کاغذات دیکھنے کے بعد، عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس نے جو ہے برفانی چیتا کا مطلب نوٹیفیکیشن کر دیا، 4 مہینے پہلے، الیکشن سے 4 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا۔ تو ہم نے میں نے بحیثیت کینڈیڈیٹ، اور باقی حلقوں میں بھی ہمارے 3-4 کینڈیڈیٹ تھے، پرنٹ کرایا باقاعدہ، اس میں پمفلٹ ہم نے پرنٹ کرایا ہاف پہ، اس میں وہ ہمیں ہاف اس میں ملا تھا، برفانی چیتا جو ہے وہ ہاف ہے، بالکل، شیر جو ہے وہ فل ہے، سر سے لے کے دم تک ببر شیر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب الاٹ تھا۔ اچانک مطلب مجھے لیٹر آیا
फ़ोन आ गई कि मतलब आपको इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में आपने पहुंचना है। फ़ौरन मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है उनकी दरख्वास्त है नून लीग की, उस वजह से ये मुशाबिहत रखता है, तो हमने कैंसिल किया। मैंने कहा ये तो ज़ाती हो गई, हमें मतलब अलर्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर ये था तो हम खर्चा नहीं करते इलेक्शन में। तो बहरहाल उन्होंने कर दिया, तो फ़ौरन जाकर मैंने अदालत से रुजू कि हमने कहाँ जाना था, हमने अदालत जाना था। अदालत से वो उम्मीद नहीं, वो जो उम्मीद पूरा नहीं हुआ चीफ कोर्ट से। तो इस वक्त जो है वो सुप्रीम एपीलेट कोर्ट में वो जो निशान का जो है अब्दुल केस वाहिद दायर साहब, है। चूँकि आपने बड़ा अच्छा एक इंतखाबी निशान चूज़ किया है, बर्फ़ानी चीता, चूँकि हमारे इलाके का सिंबल जो है वो बेसिकली वही है और हम बर्फ़ानी लोग हैं, बड़ा अच्छा काम किया। अब ये बताएं कि अब्दुल वाहिद साहब, चूँकि ये सूबा तो बनने जा रहा है, फ़ाइनल हो गया, आपने इमरान खान साहब का भी कहा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो फिर क्या जो इमरान खान ने ये काम अच्छा किया, क्या आप अपनी पार्टी को ख़त्म करके आप पीटीआई में चले जाएंगे? अच्छा काम किया है तो उनकी पार्टी में शामिल होकर कोई कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का प्लान तो नहीं है? मैं अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा, मैं पीटीआई में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत सारे जो है वो हमने क्रॉस करना है। ये आईनी अबूरी सूबा मिला है, हमने कोशिश करना है कि इसको आईनी सूबा ही बनाना। और आर्टिकल 1 का आपने रेफरेंस दिया, उसमें हमने कोशिश करना है कि भाई इसको आर्टिकल 1 में लाना है, 58 में नहीं। तो ये सब चीज़ें मतलब जब मैं पार्टी छोड़ूंगा उनकी पार्टी में जाऊंगा, ये नहीं हो सकता है, नून में जाके नहीं हो सकता है। मैं गिलगित बल्तिस्तान कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ही ये जद्दोजहद जारी रखूंगा और हल्का जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त में मैं कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह हमें अगर सुबह मिल गया तो गिलगित बल्तिस्तान की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी वो कोई 3 जनरल नशिस्तें अब तक जो प्रपोज है, जो जी तजवीज़ जी है, क्या आपकी पार्टी इन तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ेगी या एक ही हलके में आपके पास नहीं, कैंडिडेट इंशाल्लाह लड़ेंगे? कैंडिडेट मतलब हमारे किस पास पोजीशन में आप लोग आएंगे, होंगे? कैंडिडेट आएंगे इंशाल्लाह। हम तो कोशिश करेंगे कि तीनों हलकों से हम लड़ेंगे। बहालत मजबूरी अगर नहीं मिलने की सूरत में मैं अपना सीट गिलगित से मैं लड़ूंगा ज़रूर, क्योंकि ये मतलब मैं हम मेरा एक राइट है। मैं 10 साल 12 साल पहले मैंने जद्दोजहद किया आइनी सूबे के लिए, और यहाँ आपको पता है शिगरी साहब कि आइनी सूबे का नाम कोई बर्दाश्त नहीं करता था। ये नहीं होने वाली डिमांड एक मतलब लेके फिर रही थी। 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो पार्टी मंशूर है उसके अंदर है। सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, आइनी हुकूक, कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी, पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। तो किस किस नारे पे अब तक अमल हुआ है और मज़ीद आप कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम उसमें मतलब सबसे पहले पाकिस्तान, तो अब देखो पाकिस्तान के हामी हैं हम, और हमने सबसे पहले पाकिस्तान रखा कि अगर वोटिंग भी होता तो हमने पाकिस्तान को ही देना है। एक रायशुमारी हो। रायशुमारी होती तो हमने देना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आइनी सूबे के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी की ज़रूरत थी, वो भी हमारा डिमांड पूरा हो रहा है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफरुकन मत फैलाओ। तो ये तो मतलब एक हमारा अंदर का बुनियादी एक डिमांड था। अल्लाह ने जो मुझे सूझ बूझ दिया है उसके मुताबिक, आपको पता है गिलगित के अंदर आज तक मैंने जो फ़िरक़ावारियत के खात्मे के ख़िलाफ़ मैंने जद्दोजहद की है। अगर मुझे पार्टी टिकट भी नहीं मिला है तो इसी वजह से मुझे पार्टी टिकट नहीं मिला है कि यहाँ लोगों का यही सोच होता है कि मरकज़ में हुकूमत हो गई तो वो जो है अमन के दाई बनते हैं। अगर मरकज़ में हुकूमत नहीं बन गई तो वो कश्मीर कास्ट के इशू को आगे सामने ला के वो यहाँ पे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। तो आज मतलब वो सब हमें मिला है, तो अल्लाह के फजल करम से हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, और हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस बात को मतलब वो ले लेंगे, नोटिस ले लेंगे। लेने के बाद हमें उम्मीद है कि ये आइनी अबूरी सूबा नहीं, आइनी सूबा ही बनेगा, और वो इमरान खान साहब के दौर में ही मिलेगा। अब्दुल वाहिद साहब, चूँकि 86 माजी में आपने बहुत जद्दोजहद की, स्ट्रगल की आइनी हुकूक के हवाले से, जब कॉलेज लेवल से जाके तालिब इल्मी में जेलें काटी, मुख्तलिफ मामलात में आप फंसे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये सारा जद्दोजहद जो आपने की, फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ भी की आपने, जेलें भी काटी,
जेल भरो तहरीक भी आप लोगों ने चलाई, जिसको हम देखते थे, हम छोटे होते थे, तो इस पूरे तजर्बे को कैसे देखा आपने? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मतलब उसमें कामयाब हो गए। लोग तो ये कहते थे कि भाई इनका मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गए जो तहरीक चला रहे हैं। 86 में वहाँ से जेल भरो तहरीक। जेल नहीं, 86 में जो हमारे जो इंजीनियर डॉक्टर ये वो लड़के बेरोज़गार लड़के आ गए, ताजवर साहब, इन जो है असलम साहब, उसमें वाजिद मरहूम हैं, इस तरह मतलब बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने आईनी हुकूक के लिए हमने काम करना है। तो मैंने पूछा कि इसमें लीडर कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा काम करेगा वही लीडर होगा। तो बहरहाल हस्ब मामूल हमने शुरू किया अपना काम। उसमें गिरफ्तारियाँ हो गई, चेकिंग के दौरान हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया, और रेस्ट हाउस में मीटिंग के दौरान पुलिस ने बाकी सारे लड़कों को उन्होंने गिरफ्तार कर दिया। मैं वहाँ से रफू चक्कर हो गया, निकल गया। निकलने के बाद खुलतोसिंह दास में लोगों को मैंने जमा किया। खुलतोसिंह दास जो हमारा और आपका बादशाह हमारा रहने की जगह है, होते थे, हम साथ आते थे, हम साथ देखते थे। साथ होते थे। तो उस वहाँ से मतलब जो है उनको मतलब गिरफ्तार करके ले गए, और 10 साल सज़ा हुआ उनको, 10 कोड़े और 10,000 रुपये जुर्माना। और ये भी था कि भाई मेरे ऊपर डबल सज़ा का मतलब उन्होंने ऐलान किया कि सज़ा नहीं, गिरफ्तारी पेश नहीं करेंगे, उनके लिए डबल सज़ा, 20 साल सज़ा, 10 कोड़े और 20 कोड़े और 20,000 रुपये जुर्माना। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा, अपना जद्दोजहद जारी रखा। गिरफ्तारियाँ वहाँ से मतलब रूटीन से पेश हमने की। आखिर में फॉरेस्ट कमांडर साहब ने हमें बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि अब जो है स्टूडेंट लीडर कौन है। मैंने हाथ खड़ा किया, तो बेटे आप स्टूडेंट हैं, अपने अंदर लचक पैदा करो। मैंने कहा कि साहब मतलब ये कोई जुर्म नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है, उसके लिए हमने मतलब जद्दोजहद सियासी जद्दोजहद है, ये हमारा हक है, तो मेहरबानी करें साहब ये इनको रहा करें। तो उसने कहा कि इस तरह तो रहा नहीं हो सकता है कि मतलब डंडे लेकर रैलियाँ निकाल के गिरफ्तारियाँ पेश करके, तो ये तो रुकना चाहे। मैंने कहा कि बिल्कुल रुकेगा, हम गिरफ्तारियाँ पेश नहीं करेंगे, आप उनको रहा करें जो जेल में है। तो 35 लड़के गिलगित जेल में थे, और बाकी जो 6-7 लड़के तो हरिपुर जेल में थे जिनको सजाएं हो गई थी। उसमें फोर्स कमांडर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह मतलब होना चाहिए। मैंने कहा गैर मशरूत तौर पे उनको रहा करें, रिलीज़ करें, और ये तहरीक है, ये तहरीक मतलब चलती रहेगी। तो हमारा जो है डिमांड अल्लाह ने मंजूर किया तो होगा एक वक्त में। तो आज वो हमारा मतलब वो डिमांड पूरा हो रहा है। अब्दुल वाहिद साहब, ये चूँकि मार्शल लॉ का दौर था, बड़ा मुश्किल टाइम था, ये तजर्बा, ये जेल सज़ाएँ, इस तजर्बे से आपको क्या हासिल हुआ? मैं मतलब मुझे तो बहुत कुछ हासिल हो गया है अल्लाह के फजल करम से। ये है कि मैंने देखा अंदर अंदर के लोग और बाहर के लोगों में कितना मतलब फ़र्क होता है। जो अंदर के लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई इस इलाके को कुछ मिले, और बाहर के लोगों का जो हमारे आसपास हैं उनका सोच ये है कि भाई नहीं जी हमारा मतलब ये हमें फ़ायदा मिले, हमें सियासत में हमें अच्छी सीट पोस्ट मिले, ठेकेदारी हमें मिले, बाकी इलाका जाने खुदा जाने। तो ये इसमें मतलब एक तजुर्बा हो गया मुझे कि इस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि इस इलाके को कुछ मिले। नाजरीन, आपने सुना अब्दुल वाहिद साहब को, गिलगित बल्तिस्तान कौमी मूवमेंट के सदर हैं। इनकी पार्टी का जो मंशूर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मंशूर है, फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान और आइनी हकूक़ की जद्दोजहद इनकी पार्टी का मंशूर है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने मंशूर और अपने जो इरादे हैं उनमें कामयाब होंगे। फिर किसी दिन किसी नए प्रोग्राम के साथ हम आपके पास हाज़िर होंगे। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।